For woman, life, freedom. برای زن، زندگی، آزادی. Hello everybody, سلام به همگی. پریا خواص هستم. I hope you're doing well. امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این جلسه we want to make an appointment at the doctor's office. میخوایم ببینیم چطوری وقت ملاقات میتونیم بگیریم میخوایم بریم دکتر، خدای نکرده یک مشکلی هست. تو این جلسه یه سری اصطلاحات امریکن یاد میگیریم که وقتی تماس میگیریم برای گرفتن وقت ملاقات چه چیزایی رو باید بگیم یا حتی چه چیزایی رو میشنویم. So without any further ado, let's start. So you call the doctor's office. زنگ میزنی به آفیس دکتره، میخوای وقت ملاقات بگیری. اولین چیزی که میگه چیه؟ میگه که okay, for example, medical clinic, how may I help you? با این هاسپیتال یا این medical clinic تماس گرفتین، چطور میتونم کمکتون کنم؟ تو میگی که I'd like to make an appointment with doctor. میخوام یه دونه وقت ملاقات بگیرم از دکتر، مثلا اکبری، اصغری، whoever. Then این سوال ازت میپرسه What's the nature of your visit? What's the nature of your visit? یعنی دلیل ملاقات چیه؟ What's the reason? What's the nature of your visit? Why are you coming? Why do you want to see this doctor? چرا میخوای بیای؟ چرا این دکتر رو میخوای ببینی؟ What's the nature of your visit? خب ازت پرسید که به چه دلیل میخوای بیای؟ What's the nature of your visit? در جواب به این سوال میتونی از این اصطلاح استفاده کنی. Come down with یه مریضی، یعنی مبتلا شدن به اون مریضی. Come down with something. For example, I have terrible headaches plus fever. I think I have come down with COVID. سردردهای وحشتناک دارم. I have terrible headaches plus fever. تب دارم. So I think I've come down with COVID. من فکر می‌کنم کووید گرفتم. خدای نکرده. Or I think I'm coming down with a cold. دماغم I have runny nose. دماغم میاد. چه میدونم. I think I'm coming down with a cold. فکر می‌کنم دارم به سرماخوردگی مبتلا میشم. Come down with. The next problem would be a splitting headache. سردرد وحشتناک. A splitting headache. به جای اینکه بگی terrible headache or bad headache or whatever, you can say a splitting headache. I've had a splitting headache since yesterday. از دیروز سردرد وحشتناک دارم. Or you can say I left work early yesterday since I had a splitting headache. کار رو زود تعطیل کردم، رفتم زود برگشتم خونه دیروز. Since I had a splitting headache. از اونجایی که سردرد وحشتناکی داشتم. پس a splitting headache یعنی سردرد وحشتناک. یه اصطلاح پرکاربردم هست که توی ویدیوهای قبلی هم گفتم. یک مروری میشه براتون. اونم میخوای بگی حالم خوش نیست. حالم خوش نیست، از این اصطلاح استفاده میکنی. Be under the weather. Be under the weather. For example, I've been under the weather for days. روزهای زیادیه که حالم خوب نیست. I feel sick. I've been under the weather for days. So far you talked about your problems, right? Whatever you have, the symptoms and stuff. حالا راجع به سیمتومات، مشکلایی که داری حرف زدی. منتظره که بدی وقت ملاقات بده. She or he would say, برمیگرده میگه let me check. چک میکنه دفترش رو. And says, oh, we have an opening tomorrow at 4. فردا ساعت 4 یه وقت خالی داریم. We have an opening tomorrow at 4. Have an opening یعنی وقت خالی داشتن. An opening وقت خالی. We have an opening tomorrow at 4. Then you ask whether you have a chance to see the doctor earlier. حالت انقدر بده بهش میگه که خب آیا من این چانس رو دارم، این شانس رو دارم که زودتر دکتر رو ببینم؟ I can't wait. اونجاست که یک جواب دیگه بهت میده. Can I see the doctor today please? میتونم امروز دکتر رو ببینم؟ لطفاً. I'm afraid not. I'm afraid not یعنی متاسفانه نمیشه. I'm afraid متاسفم. I'm afraid not. متاسفانه نمیتونم اوکی بدم. Unfortunately, the doctor is booked solid.
booked solid یعنی وقتش پره. The doctor is booked solid. I'd love to help you but my hands are tied. دستم بسته است، کاری از دستم بر نمیاد. خیلی میخوام کمکت کنم. My hands are tied. عین فارسی یعنی My hands are tied. دستام بسته است. Means I cannot help you. I would squeeze you in if you were free at all. اگر آزاد بود حتما تو رو جا میدادم. Squeeze you in. I would squeeze you in. Squeeze somebody in یعنی جا دادن کسی. دیدین بین مریض وقت میدن squeeze in میکنن اون فرد یا اون patient یا اون بیمار رو. So I would squeeze you in if you were free at all. Hang on. Hang on means wait. وایسا. حالا داره چک میکنه ببینه جا خالی داره. Hang on. You're in luck. خوششانسی. In luck. Be in luck یعنی be lucky. به جای lucky میتونی بگی in luck. You're in luck. خوششانسی. Another doctor is available at 3 today. یه دکتر دیگه ساعت 3 امروز آزاده. And then you accept. At 3 o'clock you're gonna visit the doctor. ساعت 3 میری اون دکتر رو میبینی. خب حالا وقتی که میخوای بری ویزیت بکنی دکتر رو، اون از شما یه سوالایی میپرسه، شما یه جوابایی میدین. پس اینجا هم ما اصطلاحات مختلفی داریم که بهت یاد میدم. اولین سوالی که دکتر ازت میپرسه What seems to be the trouble? What seems to be the trouble? مشکلتون چیه؟ What seems to be the trouble? برمیگردیم میگه که My stomach hurts. معدم درد میکنه. I must have caught the new virus that is going around. حتما باید این مریضیه، این ویروس جدیدی که در حال پخش شدن این روزا رو گرفته باشم. I must have caught the new virus that is going around. Going around means spreading. در حال پخش شدنه. For example, a new virus is going around. A new virus is going around. یعنی یک ویروس جدید در حال پخش شدنه. is spreading. Going around. What are your symptoms? Symptoms. نشانه ها چیه؟ یعنی چه مشکلاتی داری؟ What are your symptoms? حالا سردرد داری، تب داری، چی دیگه داری؟ What are your symptoms? یادت میاد سردرد وحشتناک چی بود؟ Bravo. A splitting headache. میتونه یکی از سیمتوم ها باشه. So you say I have a fever. تب دارم. My body aches. بدنم درد میکنه. مشکلاتتو میگی و بعد میگه که You have all the telltale signs of the flu. تمام علائم مبرهن آنفولانزا رو داری. یعنی داد میزنه telltale signs، علائم داد میزنن، علائم مبرهن که تو آنفولانزا داری. You have all the telltale signs of the flu. تبتو میگیره، درجتو میگیره، میگه که Your temperature is on the high side. تبت بالاست. Your temperature is on the high side. این هم اصطلاحی که ممکنه بشنوی. Is on the high side. Take a peek. Take a peek means take a look quickly. یه نگاهی به نگاهی انداختن ما میگیم take a peek. For example, let me take a peek at your throat. بذار یه نگاه بندازم به گلوت. So take a peek at یک adjective یک صفتی هستش که به معنی پیش پا افتاده و نرماله. اونم garden variety هست. این کاملا امریکنه. Garden variety. For example, وقتی به گلوت نگاه میکنه میگه که sounds like a garden variety flu. Not a big deal. همچین چیز بزرگی نیست. No need to worry about it. نیازی نیست نگرانش باشی. Sounds like a garden variety flu. انگار که یک فلو یا آنفولانزای پیش پا افتاده است. یعنی چیزی که میشناسیم. فقط هم این اصطلاح یا حالا بگیم adjective یا صفت رو برای مریضی استفاده نمی کنی. برای چیزای دیگه هم استفاده میکنی. For example, the bag he bought her is not a garden variety bag. At least it costs like $40,000. کیفی که براش خریده is not a garden variety bag. یک کیف نرمال همچین ساده‌ای که همه دارن نیست. It costs at least $40,000. حداقل $40,000 میارزه مثلا. So you can use it this way also. خب فلو گرفتی، آنفولانزا گرفتی، خدای نکرده. میخوای بپرسی که حالا چقدر دوره نگاهتش که خوب بشم چقدر طول میکشه. How long do you think this is going to drag on? Drag on یعنی طول کشیدن. How long do you think this is going to drag on?
چقدر فکر میکنی طول بکشه حالا دوره نقاهتش تا خوب بشم؟ چقدر طول میکشه؟ drag on. Or another example, یک مثال دیگه. I've had a cold for 3 weeks. It just keeps dragging on. 3 هفته است که سرماخوردگی دارم. It just keeps dragging on. همینجا داره طول میکشه. So, drag on. طول کشیدن. این اصطلاحیه که من خیلی دوستش دارم. Be back on one's feet. یعنی دوباره رو پا شدن، سر پا شدن. حالا بعد از که مریضی بوده، دورش تموم شده، حالا دوباره برمیگردی به زندگی روتین و نرمالت. به این ما میگیم be, am is are یا همون be. Back on your feet, his feet, her feet, one's feet. حالا هر کسی میتونه باشه. After 3 weeks of being sick, I'm back on my feet now. بعد از 3 هفته که مریض بودم، الان دوباره رو پا شدم. I'm back on my feet now. I am be back on my feet now. خب اونایی که آنفولانزا گرفتین از جمله خود من میدونیم که وقتی که آنفولانزا میگیری کاریش نمیتونی بکنی. There is no magic bullet. هیچ ماجیک یا جادویی نمیشه براش کرد. هیچ دارویی هم نداره. You just need to let it run its course. Let it run its course یعنی بذاری دوره نقاهتش بگذره. بذاری خودش خوب بشه. So you just need to let it run its course. بذاری دوره نقاهتش تموم شد. بگذره دورش. اصطلاح بعدی drive somebody nuts هست. drive somebody nuts یعنی دیوونه کردن کسی یا اذیت کردن کسی. For example, my sister's back is driving her nuts. درد پشت خواهر من یا همون کمرش اینا is driving her nuts. داره دیوونش میکنه، اذیتش میکنه. Or it really drives me nuts when I hear people talk during a show. این واقعا دیوونم میکنه وقتی یه حالا تئاتری رفتیم یه فیلمی داریم میبینیم ملت حرف میزنن وسطش. So, drive somebody nuts. دیوونه کردن کسی. این phrasal verb break out یعنی یه چیزی یه دفعه‌ای شروع بشه something unpleasant. یه چیزی که خوشایند نیست. کاملا bad. مثل war. مثل جنگ. از break out استفاده میکنیم. Or hives. کهیر. حالا تو مریضی داریم راجع به این مسئله حرف میزنیم. For example, she broke out in hives after taking the antibiotics. بعد از اینکه آنتیبیوتیک مصرف کرد، آنتیبیوتیک، she broke out in hives. یعنی کهیر زد. یه دفعه کهیر شروع شد. Or توی اگزمپل دیگه I was in London when the war broke out. من لندن بودم وقتی که جنگ شروع شد. Something unpleasant یه دفعه شروع بشه ما از break out استفاده میکنیم. گذشتش broke out هست. خب برگردیم به همون مسئله دکتر و اینا. مثلا پوستت قرمز شده، دوندونه قرمز داره. میگه که what's causing the rash؟ چی باعث این دونه های قرمز و این خارش و ایناست؟ What's causing the rash؟ It could be any number of things. میتونه خیلی چیزا باشه. It could be any number of things. For starters, به جای که بگی for example, you can say for starters, اینطوری بگم, allergic reaction to something. It could be allergic reaction to something. میتونه یک واکنش آلرژیک باشه به یک چیز خاصی. To something special, I don't know. So, it could be allergic reaction to something. خب تو این شرایط در مورد داروهایی هم که ممکنه طرف مصرف کرده باشه سوال میکنه. تحت درمان خاصی هست؟ این تحت درمان بودن رو be on something استفاده میکنیم. Be on something. Has she been on any kind of medication recently? توی مدت تحت درمان داروی خاصی بوده، یعنی داروی خاصی مصرف میکرده. Has she been on any kind of medication recently? زدی وسط خال دکتر. درست گفتی، کاملا درسته. Hit the nail on the head. از این اصطلاح میتونی استفاده کنی. یعنی قشنگ درست گفتی کاملا. Hit the nail on the head. I think you have hit the nail on the head, doctor. She recently started taking حالا یه اسم یه دارو رو میگی. This medicine. اخیراً شروع کرده این دارو رو داره مصرف میکنه. I think you have hit the nail on the head. فکر کنم درست زدی وسط خال. بعضی داروها رو میتونی بدون نسخه بگیری. بهشون میگیم over the counter یا OTC.
مخففش OTC، abbreviationش هست این over the counter OTC. ولی داروهایی که نیاز به نسخه دارن رو اصلا نسخه به انگلیسی چی میشه؟ prescription. پس بهشون میگیم prescription drugs که حتما نیاز داره که نسخه داشته باشن. For instance, your headaches are getting worse. Maybe you should start taking prescription drug instead of over-the-counter or OTC medications. سردردت داره بدتر میشه. Your headaches are getting worse. Maybe you should شاید بهتره که start taking prescription drug. بری پیش دکتر بهت نسخه بده از اون استفاده بکنی instead of OTC medications, over the counter. به جای اینکه خودت هی بری داروهایی که بدون نسخه میشه گرفت رو استفاده بکنی. یک اصطلاح قشنگ هست، اونم better safe than sorry هست. کار از محکم کاری عیب نمیکنه. Better safe than sorry. Maybe you should see another doctor to make sure it's not a serious problem. Better safe than sorry. شاید بهتره که دکتر دیگر رو ببینی. Maybe you should visit another doctor to make sure it's not a serious problem. مطمئن بشه که مشکل جدی نیست. Better safe than sorry. کار از محکم کاری عیب نمیکنه. و در آخر یک اصطلاح بسیار زیبا که توی ویدیوهای قبلم گفتم، اونم nip it in the bud. تو نطفه خفه کردن. Nip it in the bud. Nip it in the bud before it gets serious. تو نطفه خفش کن قبل از اینکه جدی بشه. یعنی زودتر برو دکتر کاراشو انجام بده. So nip it in the bud. تو نطفه خفش کن. من این ویدیو رو، این کانتنتش رو زمانی نوشتم که توی بیمارستان برای یکی از دوستان رفته بودیم که حالا سرطان دارن. امیدوارم که تمام کسایی که مریض هستن خوب بشن به زودی و برای همه سلامتی و خوشحالی رو آرزو میکنم. این بود از درس امروز. So if you want to learn, join and enjoy. Goodbye!